أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتبين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام أن يهتم حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، والسماء التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شربته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصله يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فتمت غشاؤها بمعونة الله ومحافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علنا، حتى ما شهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله، وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم سرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا واسع لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد
الغنى يا رب من كهوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا والعاذما ملجراتين علوا به وانشد فؤادا ضاع فيه ذاك الفنا وقع السلام وهيلاه عني وسيف ما حل بي بعد البعاد من الضنا يا رب ما كان والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنى من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقة أشراف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أسرم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنون فحين كربا ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
والقدرة كشفت كداء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد محمود مطعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشامي مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا واكرم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصغى بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'alil ala yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazamal fiqru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda, tawazzatu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sayfihi maskura wa filifihi mahmuda, wa yaktuba mali fil amalil maqbulah, wa tawazzuhi fi tawazzuhatil alisatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawazzahul amalu fata'udu zawbirah, wa la babijati tuhaddu rihalu fataksaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawazzahu ilaik bi asrafil wasail ladaik Sayyidil mursalin abdika sadiqil amin, Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin, an tusalli wa tusallim ala tilkal jatil kamilah, mustaudai amanatik wa hafizi sirik, wa hamili rayati dawatika samilah, al-bil akbar al-mahbubi laka wal muhassasi bisarfil abhar, fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mazhar. Qasim dadika fi ibadik, wasakik wa irsadika li ahli widadik,
Sayyidil kaunain wa asrafil sakalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi'azalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali hadratik tirabihi min ahbabih. Allahumma inna nuqadimu ilaika jahajan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamihil azim antulahizuna fi rakatina wa sakanatina bi'aini in ayatik wa anta fazuna fi zabiat warina wa taqalubatina bijamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antubalighuna min sarafil qurbi ilaika wa ila jal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma tarakna fi niyatina wa amalina wa taz'alna fi hadrati hajal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibai minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li adika minal hafizin. Allahumma inna lanatman fi rahmatika hasati fala tuhribna wa zununan zamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Amanna bika bi rasulika wa maja'a bihi minad din wa tawazzahna bihi ilaika mustasbin antu qabilal mujniba minna bil ghufran antu qabilal mujniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'amilla bima amal wa antaz'alana mimman nasara jal habiba wa wazarah wa walahu wa zahrah wa umma bi barakatihi wa sara fi wijhatihi auladana wa walidina wa ala kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatal dinil qawmi fi jamil aqtari mansurah wa ma'alimal islami wal imani min mahmurah manan wa surah waqsifirlahumma qurbatal maqrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mujnibin wa taqabbal taubat taibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minin ajmain waqfisaral mu'tadin waz zalimin wabsutil adla bilatil haqi bi jami'in wal abtar wa ayyidhum bi ta'idin min indika wa nasrin alal mu'anidina binal munafiqin wal kuffar waj'alna ya rabbi fil istilasini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil istilasini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil istilasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini minaz zunubi wal khataya wa adimna fil amali bi taatika wa sidqi bi hikmatika qaimin wa ijata faitana fatawfana muslimina mu'minin wahtim lana minka bi khairin ajmain wa salli wa sallim ala jal habibil mahbub li ansami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة المهدى. قال أيضا: من أحبني كان معي في الجنة. فإذا من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Majelis Ta'lim Futuhatus Shalihin, di tempat keluarga besar Bapak Bustani sekeluarga, dalam rangka biasanya majelis ta'lim
kita membaca kitab. Hari ini kita tidak membaca kitab, memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, penegak, pejuang, penerus agama Islam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam kehidupan ini sangat berhajat kepada satu percontohan, kepada satu pengalaman, kepada satu yang membuat diri kita menjadi kembali kepada jalan yang benar, kepada satu nasihat yang kita tidak akan berani melanggarnya. Tidak ada lain selain wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau oleh Allah diutus, diberi dengan pemberian yang besar kepada kita semua, sehingga tidak ada lain selain wujud Rasulullah yang menghimpun kepada seluruh ilmu, pengalaman, nasihat yang dapat menyelamatkan kita dari di dunia ke alam kubur ila yaumil qiyamah. Itu yang perlu diyakini. Tidak ada yang lain yang bisa membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa keselamatan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang diyakini, karena sesuai dengan Quran, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, keberkahan-keberkahan diberi Allah kepada kehidupan manusia, sehingga wujud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ternyata dijadikan di dalam keyakinan hati kita nih, agar supaya jangan merasa jauh dari Rasulullah. Jangan kita seperti Rasulullah itu tidak ada, yang ada hanya pengajaran beliau, seolah-olah kita berguru dengan pengajaran beliau saja, tidak berguru dengan beliau, seolah-olah kita Rasulullah sudah mati, kada ada lagi. Jangan seperti itu. Maka dari peringatan sebahagiannya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimbulkan kembali bahwa Rasulullah itu tidak mati, beliau hanya berpindah karena selesai tugas beliau menyampaikan agama kepada seluruh umat manusia, baik di zaman beliau sampai hari kiamat. Beliau menutup makam para anbiya, para mursalin. Ada lagi Nabi, ada lagi Rasul, sehingga memanjang waktu kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah ila yaumil qiyamah. Kita walau tidak bertemu badannya dengan beliau, tetap kita hak umat beliau. Artinya kita ini tetap saja umat Rasulullah, walaupun kada melihat Rasulullah, ada melihat rupa Rasulullah, ada tahu seperti apa Rasulullah, tapi tetap kita umatnya, karena beliau diutus oleh Allah kafatan linnas, seluruh manusia. Nah, yang diambil itu jadikan ada antara hati kita, antara diri kita
ada satu waslah hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti tidak ada, kayak kada sama sekali, karena kada melihat, karena ada kayak parduli dengan Rasulullah. Jangan seperti itu. Dengan peringatan Maulid timbulkan kembali, ditimbulkan di hati. Rasulullah hanya berpindah, bukan mati seperti matinya orang biasa. Dan punya saudara, punya orang tua, punya kakek meninggal dunia. Kada ada cerita lagi karena beliau sudah meninggal. Hanya ada hubungan kita, hubungan doa, mendoakan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Karena Rasulullah imamul syuhada, wa imamul awliya, wa imamul mursalin, wa imamul anbiya. Quran saja kepada orang mati syahid kada boleh seperti etikat orang mati biasa. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabila amwat bal ahya. Jangan kamu meyakini atau mengira hati orang yang berperang di sabilillah, di jalan Allah mati syahid, amwat mati. Jangan. Bal ahya, mereka hidup. Sedangkan Rasulullah imam syuhada, imam pemimpin seluruh orang mati syahid. Kalau kita punya etikat tidak ada lagi Rasulullah sudah mati, kita salah peradaban sebagai umat. Kada menghargai, kada menyanjung, kada menghormati Rasul yang ditunggu oleh seluruh alam, yang ditunggu oleh seluruh makhluk. Kita seperti merendahkan martabat beliau. Orang wali kada boleh dipadahkan. Mati kayak orang biasa. Tapi jidah ke kubur tersidin kada ada mati ya. Anunya ini badannya ini hancur jadi tanah. Rohnya kada tahu kita nang berjidah kada boleh. Apabila ada unsurnya kita menghina atau merendahkan kepada martabat mereka, kita bisa berdosa besar atau bisa jatuh menjadi murtad. Apalagi Rasulullah. Sehingga ada riwayat daripada Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau ambil guru-guru beliau, sampai di sana gurunya langsung mengambil dengan Rasulullah SAW. Artinya ini sudah 14 abad Rasulullah wafat, tapi mereka masih bisa mengambil hadis itu dengan Rasulullah. Berarti mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Nah ini Rasulullah hidup. Guru sekumpul mengambil langsung dengan Rasulullah, itu Rasulullah hidup. Kita aja yang tidak bisa mengambil, bagaimana? Karena kitanya ini dalam hati itu tidak ada seperti Rasulullah ini. Kita hanya hidup dengan masa kita, hidup dengan orang tua kita, hidup dengan datuk-datuk kita, hidup dengan tetangga-tetangga kita, hidup dengan masyarakat kita. Kita tidak merasa bahwa Rasulullah itu ada. Nah disinilah kesalahan kita. Kita hanya tahunya kehidupan ini berjalan siang, berlanjut dengan malam, siang malam, lanjut menjadi minggu, lanjut menjadi bulan, lanjut menjadi tahun, selesai bertambah umur. Bang rasa kita seperti ini aja, tidak ada Rasulullahnya. Kalau mau ketemu Rasulullah, umrah berziarah ke Madinah, seolah ketemu dengan Rasulullah. Artinya ada batasan kita. Akan apa para aulia? Mereka tinggal di Indonesia, mereka tinggal di Yaman, mereka tinggal tempat-tempat yang jauh dari Madinah, tapi mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu jaga. Apa oleh Rasulullah? Yang pertama, selama orang tak ada, roh tu bau gahwatul laban. Gahwah itu jenis daripada kopi. Kita lihat kalau gahwah maka
itu kopinya pahit, tidak seperti kopi kita ini. Gahwah maka seperti jamu, ada pedas-pedas. Kalau kopi kita ini kopi hitam ini. Tapi di sana sebutannya gahwatul laban. Kopi yang dia mengandung ada bau yang disenangi oleh malaikat. Rata-rata di Martapura tak biasa dengan dulu setiap hari Jumat di makam Habib Zain Al-Habsyi, menantu beliau Habib Ali Al-Jupri di tahun 80-an 90-an dah. Itu baca burdah biasa. Nah, Habib Ali itu menyiapkan biasa kopi susu. Lihat-lihatlah seperti para habaib itu, kopi susu itu apa itu yang disebut gahwatul laban. Nah, itu di Makkah, kita bulan puasa di Makkah, biasa buka puasa itu orang Arab tuh bawa dia gahwah, dia punya gelas kecil dituangkan deh, tapi tidak ada susunya. Cuma kalau syai itu teh, tapi di Makkah itu tidak teh seperti kita ini, dia teh langsung campur susu. Kita memahami gahwa itu kopi sudah secara umum. Nah, di sana disebut gahwatul laban, apa kopi susu itu kah? Apa kopi biasa? Rauh. Selama ada fi seseorang, di dalam mulut seseorang itu ada masih bau kopi. Ini hadis langsung menerima dengan Rasulullah mereka. Kalau dari riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, ada dari situ. Nah, ini langsung para aulia mengambil dengan Rasulullah. Apa di situ? Astaghfirullahul malaika, mintakan ampun baginya malaikat Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang minum kopi itu masih ada di mulut baunya. Selama masih ada itu kopi, baunya itu, kopinya kan kalau diminum ya masuk ke dalam lambung tenggorokan, hilang kopinya nih, baunya itu ada masih. Maka memintakan ampun atau diingatkan baru diampuni dosanya. Jadi ada juga punya kelebihan kopi. Tapi orang nama minum orang mukmin muslim, orang kafir tetap. Artinya kada dapat ampunan, yang ngopi di pinggir jalan. Kopi namanya itu kape. Nah itulah ini orang anak beribadah rupanya mata mengantuk. Kalau meminum kopi, selama kopi tak ada baunya, maka malaikat rupanya senang karena gunanya kopi itu untuk menghilangkan kantuk di waktu beribadah. Rupanya lah tergantung kepada niat orang. Kalau ngopi, wah sekalinya main kartu, nah inilah yang kada dapat ampunan lain nang itu. Jangan diumumkan, maksudnya itu tahsis kepada orang yang untuk beribadah. Karena memang seperti itu. Dulu para aulia itu mengantuk beribadah, minta kepada Allah, diulah Allah Ta'ala kopi. Yang kedua, mereka langsung mengambil dua dari Rasulullah. As-subhah, tasbih. Tasbih di kita tasbih yang bersusun. Tidak ada tasbih itu ditahsis pulkah, tidak ada tasbih itu plastik, tidak ada tasbih itu kayu. Yang penting tasbih ditaruh di badan kita, di kantong baju kana bawa tasbih. Yang kecil, jangan yang besar benar kelihatan orang. Dikira orang nih bulan nih panglano baru batangah sudah. Itu nang aja, nang kada kelihatan taruhnya. Oh ditaruh di leher kah, kada ada masalah. Asal jangan diniatkan menyerupai perempuan. Yang kada boleh itu niatnya. Kenapa ditaruh di leher? Menyerupai kalung perempuan, nah itu menyerupai pakaian perempuan. Jadi taruh sudah, karena menaruh di leher ya taruh, ada masalah taruh di kantong.
ibadah, yang penting ada di bawah itu tasbih subhah. Maka Allah menulis orang itu zakiran, orang itu mengingat Allah sekalipun gak dipakai. Jadi kita berdiam aja tasbih di kantong. Tetapi itu tadi orangnya orang mukmin dan ada mungkin dua orang yang membawa tasbih masuk ke biskop. Tasbih digantung di leher kada cocok juga. Pasti tasbih ini orang pacang masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musalah. Pasti orang bawa tasbih untuk salat jadi sajadah. Artinya fungsinya ternyata dibaca atau kada tasbihnya itu ditaruh aja, Allah tetap menulis kita orang yang beribadah mengingat Allah. Tapi Rasulullah ini yang menyampaikan, bukan orang wali. Mereka bertemu dengan Rasulullah. Dua sudah ini. Pertama kopi, tapi sesadang aja, memang perlu jangan juga taruh kopi terus. Karena mengandung kafein kopi. Artinya kita minum bisa hendak terus, badannya ini mudah kayak nyaman. Kalau tergantung kepada kopi, karena berbahaya lambung dihantamnya, berbahaya ginjal dihantamnya. Kopi ini itu biji, kalau biji ditumbuk halus menjadi tepung. Kalau tepung itu biji juga, tetapi bijinya yang lembut. Beras kopi itu bijinya yang keras, berarti dia tajam. Walau jadi sudah tepung tajam, kalau lambung hancur kita. Dia masuk ke air, masuk ke ginjal, ya hancur ginjal karena sangat tajamnya. Jadi ambil sedang kopinya, airnya jadi minum, jangan kopinya diminum juga. Rasa sayangan orang bahari tandakannya diminum juga. Nah lalu sini sudah tua rungsin parut umai banyak tandakan kopi, cucuk aja orangnya asma habisannya, ditutupnya pernapasan. Artinya ditinggal nang tandakannya tuh, nang banyunya aja nang diminum tuh. Orang bahari itu kalau kasih sayangan tandakannya dikinum orang juga. Nah itunya nyamanannya aja orang tua-tua dah. Tapi orang kita ini kan sudah berubah. Orang kada tahu bahwa itu sangat tajam. Yang ketiga, uuduka baina waliyin hayyin kana au mayitin. Dudukmu di hadapan seorang wali Allah. Orang wali Allah itu hidupkah, sudah wafatkah? Khairun laka, lebih baik bagimu antaktula fisabilillah fayuqtu irban irba, bahwa kamu berperang di jalan Allah, maka kamu dipotong-potong badan nih, cancang orang mati kita nih perang sabilillah, cancang orang badan kita tak potong-potong. Hanya duduk sebentar di hadapan orang wali Allah Ta'ala tadi, dia hidup atau dia sudah wafat, berarti kita berziarah. Tapi ingat itu tadi, jangan dipadahkan sidin mati. Orang hanya berpindah wadah aja, sidin kali melihat jauhan kita. Irtisaman apabila kita baca Yasin, tahlil, sidin ikut juga. Baca. Orang kada ada batasan, si alam kecil, alam dunia nih. Orang wali diberi Allah Ta'ala dunia seperti wadah kecil di hadapannya. Pindah-pindah aja mereka. Lebih besar nilainya di sisi Allah. Ini orang wali aja nih, belum Rasulullah, daripada barang sabilillah mati kita nih dibunuh orang, potong orang nih. Lebih baik hanya duduk di hadapan para aulia Allah tadi. Tetapi hati itu tadi jangan memadahkan mereka mati. Apalagi Rasulullah, kita memperingati maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk 1 jam, 1 jam setengah, baca maulidnya setengah jam saja. Itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini orang wali aja. Paling abdal ibadah jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan. Rasulullah ditanya, jihad fi sabilillah. Berjihad
Tetapi ada lebih daripada berjihad, duduk di hadapan para aulia Allah, baik nang hidup atau nang sudah wafat. Nah, kita tadi hanya menghubungkan dengan kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini duduk nih, nah, tetapi itu tadi jangan seolah tidak ada hubungan, kita aja yang kecongkongan ini. Nabi Muhammadnya kada melihat ke kita, jangan gaya itu. Begitu kita memperingati beliau, beliau melihat, mendengar, mengetahui kita. Oh, sebulan hadir, ikut memperingati Maulid beliau. Beliau memperingati Maulid dengan beliau berpuasa. Rasulullah ditanya, kenapa hari Senin ya Rasulullah pian puasa? Jadi beliau, pada hari Senin saya dilahirkan. Seolah-olah Rasulullah memperingati Maulid beliau dengan berpuasa. Nah, kita ini agar supaya menyeluruh, anak-anak bisa hadir, perempuan bisa hadir, orang yang bersih bisa hadir, orang yang tidak bersih bisa hadir, peringati dengan kembali membaca, kembali mengingati akan kebesaran-kebesaran yang diberi Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Timbulkan di dalam diri Rasulullah tahu kepada kita. Tapi begitu kita di dalam kebaikan-kebaikan, seluruhnya berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita di dalam tersalah, cepat-cepat kembali istighfar dan tobat kepada Allah. Istighfar dan tobat berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di dalam hidup jangan lupa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malu dengan membacanya cuma sedikit. Jangan malu dengan membacanya cuma sebentar. Jangan malu membacanya. Hanya ini yang bisa, yang lain tidak bisa. Jangan malu. Apa yang bisa? Sallallahu Alaihi Muhammad baca, mampu hanya 10 kali baca 10. Jangan malu orang bisa 100. Jangan, baca dulu. Karena yang sedikit itu setiap kebaikan akan berberkah. Bisa bertambah dengan sendirinya. Akhirnya kita bisa istiqamah. Yang penting dibaca. Saya hanya bisa baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditambahi Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja bisa baca yaitu. Kenapa? Diriwayatkan bahwasanya abah kita, datuk kita Nabi Adam alaihissalam, diberi Allah sidin lapangan yang luas di bawah aras Allah Ta'ala. Pada hari kiamat kita ini matian kembali hidup, yaitu menghadap kepada Allah untuk bertanggung jawab hidup nih. Hidup yang diberi Allah dipertanggungjawabkan, karena hasil tanggung jawab sama dengannya ya banyak kebaikan Allah masukkan ke dalam surga, banyak kesalahan Allah kada mengampuni, masukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Kita ini dua jawadah, umumnya kada surga neraka. Tapi kita harus yakin sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu penyelamat kita, Rasulullah penolong kita, baik di dunia ini, di dalam kubur, di waktu hari kiamat. Tahu kita akan menjalani terakhir perjalanan. Itu harus diyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penolong dan penyelamat kita. Nabi Adam deh. Lalu pada hari kiamat ada proses. Nabi Adam ini melihat orang yang masuk ke dalam surga, melihat juga orang yang masuk ke dalam neraka. Seluruh umat sidin melihat dan sidin tahu. Nah ini umat Nabi Nuh, nah ini umat Nabi Musa, nah ini umat Nabi Isa, nah ini umat Nabi Ibrahim. Sidin tahu Nabi Adam. Di waktu beliau santai Nabi Adam nih, lalu ada malaikat membawa seseorang menuju ke neraka. Dilihat oleh Nabi Adam, ini umat Nabi Muhammad, nah ini Rasulullah di dalam surga.
Malaikat bisa sembunyian rupanya membawa ini. Karena umat Rasulullah selama waktu hidup ada mengerja wudu kelihatan. Mukanya mengeluarkan cahaya, tangannya mengeluarkan cahaya, kakinya mengeluarkan cahaya. Umat lain kada. Umat Rasulullah aja ada tanda. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Walaupun hanya sekali seumur hidup mengerja wudu. Min atharil wudu bekas baudur. Ya Rasulullah, bagaimana sampian mengenali umat sampian, sedangkan umat ini ribu manusia, juta manusia, triliun manusia. Kayak apa? Ujar Rasulullah, mudah saja. Kamu punya para ternakan. Ternakan seluruhnya warnanya hitam, warnanya coklat. Tapi kalau ada cirinya, di tangannya ada warna putih, di kakinya ada warna putih, di mukanya ada warna putih, beda dengan yang lainnya. Oh, berarti ini samalah seperti umat Rasulullah. Diberi Allah nur di muka, diberi Allah nur di tangan, diberi Allah nur di kaki. Nah, beda. Nabi-nabi yang lain melihat juga. Oh, ini umat Nabi Muhammad. Nabi Adam melihat seorang dibawa menuju neraka, tapi dilihat mukanya ada sinar, tangannya ada sinar, kakinya ada sinar. Walaupun dibawa ke neraka, tetap itu sinar tuh kada hilang. Maka Nabi Adam memanggil Rasulullah, ya Ahmad, ya Ahmad, dipanggil Rasulullah. Rasulullah dalam surga. Rasulullah mau menyahut panggilan Dato' Adam. Pun bahasa kita. Nah, apa ya Abul Bashar? Tuh umatmu dibawa orang ke neraka. Maka Rasulullah pasaja me'zar. Rasulullah ini rupanya sidin besarung. Sarungnya ada ikat pinggang sidin. Hah? Mami Siti ikat pinggang. Rasulullah karena untuk malaikat laju. Bisa kayak biasa kita ini mobil laju lagi pada mobil. Rupanya membawa malaikat ini. Tengah jalan Rasulullah berpakaian ikat sini tinggi. Langsung beliau diberi Allah kekuatan. Ketemu dengan malaikat. Kepo stop. Stop dulu, siapa ini yang dibawa ini? Malaikat menjawab, kami ini kada ada pandang bulu kita. Ada kau menyatup kami menuruti hanya satu perintah Allah. Ghilazun la yakhsun Allah. Tetap malaikat nih keluar suara. Malaikat, stop. Itu adalah Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat stop karena mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh malaikat, apa masalahnya nih? Maka oleh Rasulullah, itu umat saya mau di mana, dibawa ke mana? Mau dibawa ke neraka karena dia lebih berat, kesalahan, timbangannya banyak, kebaikannya sedikit. Ujar Rasulullah, ulang dulu, diulang. Karena Allah memberi izin kepada Rasulullah. Apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, malaikat disuruh mengikuti. Karena sidin orang besar, Allah menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti keuntungan besar menjadi umat Rasulullah. Nabi-nabi yang lain kada ada yang beraninya. Apabila umatnya masuk ke neraka, sudah itu ya Allah hamba pian juga, pian mampuni pian juga, pian kada masuk ke neraka itu. Rasulullah jenah saya, itu kita ini untung. Para ambiya nafsi-nafsi, aku ini diriku kan kayak apa kan? Para Nabi Rasulullah aja yang tampil menolongi umat. Seluruh bukan hanya umat sidin, seluruh umat sidin yang memberi syafaat. Tapi berdahulu diproses umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdahulu masuk surga, kita berdahulu. Lepas dari neraka, kita berdahulu. Ditimbang amal, kita berdahulu.
Melihat siratal mustaqim kita berdahulu tapi didampingi oleh Rasulullah. Sidin syuhada ala nas, sidin menjadi saksi. Untungnya kita umat ini pengawasnya Nabi kita sendiri. Rasulullah turun ayatnya ini sidin belinang air mata. Apa belinang sedih? Kada, belinang senang karena umat sidin nang jadi saksi sidin. Kakak bahasa kita ini kita lah anak ujian tes kelulusan ya, tetapi pengawasnya nih orang kita, karena kita kadang alih, karena kita ada perlu disuguk-suguk, ada perlu diunjukin kunci mobil, ada perlu lagi, kunci rumah apartemen kada perlu lagi, orangnya orang karena Nabi Muhammad yang jadi saksi. Kita berdosa tuh, jadi nggak ada usah nih ini, selesai mudah. Maka dibawalah orang itu, diulang umat Rasulullah tadi, periksa kembali di dalam timbangan. Nah, ditimbang sama kebaikan, sama kejahatan. Sebelum menimbang, Rasulullah mengeluarkan lauh seperti kertas, cuma kecil kayak jari. Kecil aja dikeluarkan sidin, diambil sidin putih, taruh sidin ke timbangan sebelah nang beret, sebelah kanan ditimbang. Wah, seluruh kejahatan itu kalah beret nang kanan nih, karena ditambahi oleh Rasulullah satu kertas yang hanya kecil seperti jari. Selesai, umat malaikat bersorak seberita, ini orang besar ini. Nah, benar timbangannya. Ini orang nang bahagia, datunya bahagia, keturunannya bahagia. Padahal tadi anak dibawa ke neraka. Kenapa maka benar besar timbangannya? Tambahan Rasulullah tuh. Orang ini kasihannya rupanya hidup nih ini kayak itu tadi. Nabi Muhammad tuh kada ada hubungannya dengan kita. Apabila berhubung dengan Nabi Muhammad, kayak mode sirik aja, kayak mode bid'ah aja orang nenek. Cuma pernah sekali membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di waktu hidup nih itu bilang tak lalu juga orang nenek. Tapi Rasulullah menghargai orang tuh. Pian siapa? Anak orang bawa ke surga kayak naruh tunggu malaikat aja. Aku betakon siapa orang tadi. Kadipinandu sama sekali awan Rasulullah cobaan tuh. Puja Rasulullah aku nih ya Muhammad. Kenapa biar nulungi ulun? Puja Rasulullah ikam dia baca salawat. Salawat ikam tuh bernilai ya ini halus nilainya. Hanya seperti kapingan kertas kayak jadi aja halusnya ditaruh Rasulullah. Salawatnya itu ingat kita juga bacaan salawat tuh di dalam timbangan kebaikan maka lebih berat daripada seluruh kejahatan. Dan ia pasti sudah orang ini masuk ke dalam neraka, tapi ia masuk ke dalam surga. Ini salawat. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya syafa'tu alayhi yaumil qiyamah." Ada riwayat Abu Daud, barang siapa membaca salawat kepada aku memberi syafaat orang itu pada hari kiamat. Rasulullah kada berbohong. Ini masalah yang sangat berat. Tapi dia baca salawat kepada Rasulullah di dalam umur hidupnya hanya sekali. Nilai salawatnya Rasulullah tetap menghargai. Apalagi orang baca salawat ratus ribu, untung dah. Ini kelebihan daripada peringatan Maulid, bacalah salawat kepada Rasulullah di dalam kehidupan kita. Ada kawa membaca banyak sedikit. Ada kawa kayak orang ribu-ribu, iya puluh kah. Salawat kada juga ditentukan. Salawat yang kita bisa membacanya, baca. Ini yang kedua, jangan lupa di dalam hidup membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting. Jangan seperti cuek dengan Rasulullah. Hanya baca salawat di waktu salat aja karena fardu. Jika kada fardu kada baca salawat, jangan baca pagi, sore, kada ada bebetas ya salawat boleh aja. Kapan kita bisa membaca, baca.
Dia kawan baca seperti kitab-kitab salawat, ya hafal boleh aja. Waktu membacanya kita hanya membaca dengan lidah, baca aja. Ada tahu juga apa hatinya, ada perlu. Karena bisanya kita itu mastata'tum, Allah menyuruh sekuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang memberati satu jiwa apa nang ia bisa. Mudah sekali nah. Nya bida-bida orang baca salawat. Nilai salawat nang baca dengan lidah 10 rahmat Allah, itu lidah aja baca, hatinya kada tahu. Bagaimana kalau hatinya ingat Allah Rasulullah, kada ada catatannya. Itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Alam semesta ini kata kawan mengalahkan salawat orang nang ingat waktu baca salawat, lidahnya, hatinya, rohnya, sirnya, seluruhnya berfungsi. Itu sangat nilainya luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi pertama jangan rasakan ada hubungan dengan Rasulullah. Yang kedua, bacalah salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita mengetahui, meyakini bahwa apabila kita beribadah, apabila kita apa saja di dalam kebaikan, diingatkan itu seluruhnya adalah nang mengerjanya itu nah berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diganti dulu apabila kita baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, kita nang membaca tasbih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nang membaca Allahu akbar, salatnya kita nang salat, puasa kita nang berpuasa. Ada orang kita bentuk bersedekah, kita nang bersedekah. Duit hasil usaha kita ganti dengan peringatan maulid, diganti waktu baca tasbih kada kita napa berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sidin itu nang membaca. Karena kayak ini bacaannya. Jikalau kada Rasulullah, alam semesta kada dicipta oleh Allah. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlik. Aku cipta engkau wahai Nabi Muhammad supaya orang kenal kepada aku. Kata Rasulullah tu, aku cipta alam semesta karenamu. Alam semesta dicipta Allah karena wujud Nabi Muhammad. Wujud Nabi Muhammad dicipta oleh Allah untuk mengenal Allah. Artinya amal ibadah kita ni kada sampai kepada Allah, tertahan ia hanya sampai di dalam diri kita. Itulah makna. Apabila orang salat kemudian ia lupa dan lalai kepada Allah, salatnya naik, hanya langit pertama katakan menambus, maka di langit pertama diambil, dilimpar kembali dari langit karena dirinya, maka timbullah di dalam dirinya tokalah kasah, timbullah di dalam diri orang sadih, timbullah di dalam dirinya keputusasaan, timbul di dalam diri itu saraba ini kebanyakan angan karena kada terima kita nang salat. Makanya tadi diganti nang mengerja salat tu je, ini kita tetapi berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Nabi Muhammad tu berkahnya ni itu nang menggawi salat. Nah ini menembuskan nah kayak ini tadi, aku cipta engkau wahai Muhammad untuk sampainya kepada aku yang mengenal ngarannya. Aku cipta alam semesta untuk dirimu. Artinya kita nih ini berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sidin. Nah ini mana ada lagi urusannya. Allahu Akbar. Karena berkah nur Nabi Muhammad nang salat, maka salat itu akan memancar sampai kepada langit ketujuh, sampai ke bawah aras, sampai menghadap kepada Allah. Karena situ sudah ada penyambungnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada nih di Babulu laut, menelpon orangnya di Jakarta. Kada perlu ke Jakarta, cukup di Babulu. Halo, suara kita sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena ada penyambung internet di atas, menyambungkan suara ke Jakarta. Itulah Nabi Muhammad percontohannya sallallahu alaihi wasallam, menyambung sampai kepada Allah. Inilah makna diterima. Apabila diterima salatnya, diberilah keberkahan-keberkahan. Kita hatinya damai hidup,
Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kata ulama dengan mengingat Allah ini mah umum ibadah. Karena ibadah itu isinya mengingat Allah. Tatmainul qulub, hati kita kena damai, hilang sedih, hilang kalah basah, hilang banyak angan, yakin kepada Allah, merasa manisnya hidup, ditulungi oleh Allah, diatur oleh Allah. Allah nang berkuasa mengatur seluruhnya, kita hanya melihat aja. Itulah makna berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mendinding. Kalau pang menjadi dua Allah Ta'ala kada. Nah ini menyampurnakan yang sudah ada. La ilaha illallah sempurna dengan Muhammadur. Kan kayak itu. Kita waktu salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Waktu orang ajan asyhadu an la ilaha illallah, pasti sambungannya asyhadu anna Muhammadar. Itu jangan umpat-umpat orang. Ini aku dua lepis nih, ini sirik aku. Salah paham. Orang ini hanya wuslah penyambung, penyempurna agar supaya langsung sampai menguntak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syair kita. Anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam ar-Rasul ya sanadi, anta ba'dallah, guru sekumpul ba'dallah, anta babullah, bukan Makkah Madinah Yaman, anta babullah, engkau bab pintu Allah. Sidin disimpan sidin leh guru, kalau babullah nanti orang-orang banyak parutis, karena orang banyak ahli pakih. Akhirnya berampil dua, ada Muhammad, ada Allah. Lalu anta ba'dallah, engkau sesudah Allah. Mu'tamadi, aku melepas, mempanakan diriku ini untuk menyampaikan kepada Allah, anta ya Rasulullah. Itulah kalimat seluruh pujian. Anta syamsun, engkau ya Allah laksana matahari. Karena matahari menghubungkan ada sinar, kelihatan lalu. Karena ada wujud sinar matahari, terhubunglah sinar matahari itu dengan Allah nurus samawat. Allah nang maulah tarang. Tetapi nah kita melihat tarangnya, ada nur sinar matahari. Itu untuk menghubungkan kalimat Allah pencipta matahari, Allah pencipta cahaya matahari. Nah ini sama seperti itu. Ada perantaranya agar supaya timbul terakhirnya la ilaha illallah, tiada mawjud kecuali Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qablal maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fasaqratul mati wa najatan minan nar wa fahda hisab. Rabbana qulubana bada isman duka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.